পাল্টানো দরকার। आप कहेंगे চাই বিজেপি সরকার। ভোটমুখী বাংলায় দরাজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার মালদায় দেশের প্রথম স্লিপার বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারপরেই জনসভায় সামিল হয়ে ফের তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। সভায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির প্রসঙ্গ তুলে মোদী বলেন, বাংলার মানুষ ঘর, পানীয় জল, বিনামূল্যের রেশন সব কিছুরই অধিকারী। কেন্দ্র গরিব মানুষের জন্য যে সব যোজনা চালু করেছে তার সুবিধা বাংলার মানুষেরও পাওয়ার কথা, কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। তার অভিযোগ, তৃণমূল সরকার নির্মম ও নির্দয়। কেন্দ্র যে টাকা গরিবদের জন্য পাঠায় তা শাসক দলের লোকজন লুট করে নেয়। তাই তৃণমূলের নেতারাই বাংলার গরিব মানুষের শত্রু। यहाँ की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन टीएमसी वाले बंगाल में मेरे किसी भी भाई बहन को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं लेने देते। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। সরাসরি সরকার পরিবর্তনের ডাক দেন নরেন্দ্র মোদী। বলেন, বাংলায় কুশাসন নয় সুশাসনের সময় এসেছে। ত্রিপুরা, অসম বিজেপির ওপর ভরসা রেখেছে, বাংলাতেও সেই সময় আসবে। বিহারে জয়ের পর মোদী বলেন, মা গঙ্গার আশীর্বাদে বাংলায় উন্নয়নের গঙ্গা বইবে। बंगाल की हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार है। अब बंगाल में सुशासन की बारी है। बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, গরিবের ভালো হয় এমন কোন কাজ তৃণমূলের সরকার করতে দেয় না বলে অভিযোগ নরেন্দ্র মোদীর। মালদার স্থানীয় সমস্যার প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃণমূলের দুর্নীতির খেসারত দিচ্ছে এই জেলা। প্রতি বছর নদী ভাঙনে অসংখ্য ঘরবাড়ি তলিয়ে যায়। মানুষ বারবার পাড় বাঁধানোর আবেদন জানালেও সরকার গুরুত্ব দেয় না। ক্যাগ রিপোর্ট উদ্ধৃত করে মোদীর অভিযোগ, বাঁধ নির্মাণের টাকা যাদের প্রয়োজন ছিল তাদের দেওয়া হয়নি, বরং তৃণমূলের ঘনিষ্ঠদের নামে বারবার টাকা পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলায় বিজেপির সরকার হলেই এই কালো দুর্নীতি বন্ধ হবে। न फैक्ट्रियां लग रही है, न किसानों को कोई सुविधा मिल रही है। मालदा मुर्शिदाबाद से नौजवानों को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है। यहां रेशम किसानों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। यहां के आम किसान बेहाल है। यहां आम की प्रोसेसिंग को लेकर कोई बड़ी सोच नहीं दिखाई। और तो और जो आपके हक के पैसे थे वो भी आपको नहीं दिए। साथियों, मालदा उस पर टीएमसी की दुर्नीति, टीएमसी के भ्रष्टाचार की दोहरी मार पड़ रही है। और फुलहर नदियों के कटाव के कारण हर साल सैकड़ों घर नदी में समा जाते हैं। टीएमसी सरकार से गुहार लगा रहे हैं
कि नदियों के किनारे पक्की सुरक्षा दीवार लगाई जाए, तो टीएमसी वाले आपको बाढ़ में बेहाल रहने के लिए छोड़ देते हैं। बाढ़ राहत की सीएजी रिपोर्ट देख रहा था। सीएजी रिपोर्ट इस देश में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आपको बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी के चहेतों के खाते में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। बंगाल के लोगों का तभी भला होगा जब यहां रुकावट डालने वाली टीएमसी सरकार नहीं, उन्नयन वाली बीजेपी सरकार होगी। भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी के ऐसे सारे काले कारनामे बंद किए जाएंगे। অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তোলেন প্রধানমন্ত্রী। তার দাবি, অনুপ্রবেশ বাংলার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের সমৃদ্ধ দেশগুলিও অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠাচ্ছে, কিন্তু তৃণমূল সরকার থাকলে তা সম্ভব নয়। বিজেপি সরকার গঠিত হলে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ করা হবে বলেও আশ্বাস দেন নরেন্দ্র মোদী। बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है, लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं। बीते वर्षों में मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। যদিও মোদীর এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বাংলার শাসক দল। টেনে এনেছে বাংলার বিরুদ্ধে মোদী সরকারের বঞ্চনার অভিযোগ। উঠে এসেছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ঘটে যাওয়া বাঙালি হেনস্থার কথা। ভিত্তিহীন অভিযোগ, বাংলাকে কালিমালিপ্ত করার জন্য কিছু বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন। পাশাপাশি বিজেপির কারণে যে সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে, এসআইআর, অস্তিত্ব সংকট, মতুয়া সমাজ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মানুষের যে হয়রানি, বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য অন্য রাজ্যে খুন করে দেওয়া হচ্ছে, যে সমস্যাগুলো বিজেপি তৈরি করছে তার কোনো কৈফিয়ত, কোনো ব্যাখ্যা, কোনো জবাব, কোনো দুঃখ প্রকাশ নরেন্দ্র মোদীর ভাষণে ছিল না। ওনার বক্তৃতার সঙ্গে বাংলার উন্নয়নের, বাংলার মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। কিছু গোল গোল কথা আর চটকদারি স্লোগান। ওনারা যে ধরনেরই প্রচার করে থাকুন, যত বিষ মাখানো চেষ্টা করে থাকুন, ওনারা পরিবর্তন বললেও বাংলা এবার প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে। নরেন্দ্র মোদীর পরিবর্তনের স্লোগান বাংলার মানুষের প্রত্যাবর্তনের শপথে ধাক্কা খাবে।
তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো ভোটমুখী বাংলায় এসে মমতা বা অভিষেকের নাম না নেওয়াটা কৌশলগত। নাম না করে তৃণমূলকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী আসলে শাসক দলকে সরকার হিসেবে কাঠগড়ায় তুলতে চেয়েছেন। ব্যক্তিকেন্দ্রিক আক্রমণের বদলে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও উন্নয়ন আটকে দেওয়ার অভিযোগকে সামনে এনেছেন। এতে একদিকে কেন্দ্র বনাম রাজ্য এই লড়াইয়ের ছবি স্পষ্ট হয়েছে, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি ভিকটিম হওয়ার সুযোগ না দেওয়ার রাজনৈতিক হিসেবে যে কাজ করেছে তা কার্যত স্পষ্ট। তনুজ জৈন, সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল ও সৌভিক সান্যালের রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।